যে কোনো মৃত্যু বেদনাদায়ক। হ্যাঁ, আমি আই টু এগ্রি। আমি একজন মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট এই হাসপাতালের, হ্যাঁ, একটা প্রবিধান ভৌমিক। তো পেশেন্টটা তরুণ দেববর্মা, হ্যাঁ, 47 বছর ওর বয়স। ইনি আমাদের 3rd ব্যাটালিয়ন টিএসআর এ কর্মরত। তো আমি যতটুকু জেনেছি বা রেকর্ড থেকে যা বুঝেছি, বা তাদের যে এখানে আমাদের অ্যাটেন্ডার আছে টিএসআর এর, শঙ্কর ঘোষ, ওর কাছ থেকে আমি যতটুকু জেনেছি, বা আমাদের এখানে যে রেকর্ড আছে, বা ডাক্তারবাবুর সাথে আমি কথা বলেছি, অ্যাকচুয়ালি গাফিলতিটা ওর ছিল আমি মনে করি। কারণ তার 21 তারিখের আগ থেকেই জ্বর। সে ওখানে যে আমাদের মেডিকেল ইউনিট আছে 3rd ব্যাটালিয়নে, ওখানেও আমি যতটুকু জেনেছি যে ও রিপোর্ট করেনি, সে নিজে নিজে ওষুধ Jatana lamsogan jenelo khazani da hokte bokusong hingga tini kaisa kok haina hai sanai naroni biskango ang sana musong mani ke haise kaisa haina hai nuk pizza uka sini dolai district o jebabe kaisa tia sarno treatment sayati khlai tini deramong digi thangnai tongmani abono kisisa khnaka aboni bagi naroni biskango kok thaisa thaini sanai abono ti tini one suktai klayo main kok ngangai tamo hangke tini treatment khai tini wo tini tamni dera nanang tini one sugui nei khangkai kaisa doctor tini treatment khai tini wo tini ringya tei nos tongmani nogoi tongo kwbangma jagao no tamni bagui hinmale bini doctor ni bo kus pai porijagya naki bini training paijagya abo to ang saimanya haifano ani hisab bong hangke borok tini kono training kwrui kono kaisa course kwrui aboni bagui se tini treatment khaitini rogo problem nokri mano hinui ang songo ang sana musungo kwbangma jagao no tabuk nugui tongo nijini borok hingkai to kwbangma no kus pai porijak haifano chakri manya tabukni o jorao wngkha main kok hingka hingkai party bai chakri laimani tini kwbangma BA MA pass khlaijak rok hingka hingkai bekar kwbangma klai tongkha u 12 pass second year kisa misa porijak rok borok hingka bo chakri manui thangka tamni bagui hinkhe je chakri mannai rok borok party ni hoite jur tongo aboni bagui tabukni dino hingkhai politics bai se joto jagao no cholio tei chakri rok bo amo haikhe no mano nini porimani kono dam kwrui tabukni dino hingkhe aboni bagui sana muchungo tamo doctor hindi tamo nursing hindi tamo kwbangma no tongo chakri hai diba hingkhe tini aboni bagui no wngui mangkhana hinui ang chongo tini doctor wngthong jesa pana wngthong doctor khobo tamo politics ni bisingtwi chakri naharia diba mo hai tabukni jorao aboni bagui no sana muchungo jotono no borok mo haikhe no thibinai judicio no tini soi jara je kus pai porijak rok jara je rwngjak bo khainani joggota wngkha amtwi rok hingkhe se kaham wngui mannai phiaba tini politics ni twiwi chakri mankhe ba chakri tlangjak hangkhe amo problem o tebo wngui mano uansukdi ang je jinis no khlainani rwchurwngya aro jobordosti rungya no rungo hinui judicio no khlainani thangka hingkhai tamongnai deramung phainai hai diba hingkhe obono uansuktai khlaio jara je chakri naharmani amo belai kheno amo haikhe nahaka hingkhe chayangnai amo tamoni hinkhe besirbag hingka hingkhai chini jara tribal area o no omotwi bisi choliwi tongo nainedi pharmacy dukan rogo kono kaisa license kwrui
tini biti falai tongmani sudu nijeni borok mamang thui tongo hingke ang bisi kok sanamo sungriya tini ni bagai asungno situng aboni mangpilino kisa naini rinarok saimanano যতননো হামবাই ওষুধ খেয়েছে এবং যখন এটা প্রবলেম একটু খারাপের দিকে গেল তখন সে টেস্ট করেছে, ব্লাড টেস্ট নিজেই এসে করেছে এবং তারপরেও এতদিন সে ভর্তি হয়নি এবং তার ওখানে নাকি কনভালশন হয়েছিল, মানে খিচুড়ি হয়েছিল। আর আমি জানি না কতটুকু সত্য যে সে অ্যালকোহলিকও ছিল। যাই হোক, এখানে যখন এসছে নিশ্চয়ই সে যখন বুঝেছে যে আমার খুবই সমস্যা হচ্ছে তখনই সে এখানে এসেছে, ভর্তি হয়েছে। এবং আমি যতটুকু জানি বা রেকর্ড থেকে যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের এখানে ডাক্তারবাবুরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, আপনারা জানেন কোনো রোগী যদি ভর্তি হয় কোনো ডাক্তারবাবু কিন্তু চায় না যে রোগীটার খারাপ হোক। আর রোগীটা যেহেতু খারাপই ছিল, ডক্টর কল্যাণের সাথে আমি কথা বলেছি। ডক্টর কল্যাণ বলেছে যে ওকে রেফারের কথাও বলা হয়েছিল। মানে কি, এটা ছিল আসলে সিরিয়াসই ছিল। হ্যাঁ, হয়তোবা তার ব্রেনে এনকেফালাইটিস হয়েছিল, তার লিভার ডিজিজ ছিল। হ্যাঁ, রক্ত পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে, রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টও ইতিমধ্যে এসেছে, তার সমস্যা ছিলই। হ্যাঁ, যাই হোক, এখন কারোর কোনো পেশেন্ট যখন লস হয় নিশ্চয়ই ওনাদের কাছে সেটা তাদের মনে লাগবেই। হ্যাঁ, সেটা মৃত্যু কিন্তু কেউ মেনে নিতে পারে না। আর এত সব কাণ্ডকীর্তি হয়তো বা তারা জানেনও না। হ্যাঁ, যে সে মদ খাওয়ার ব্যাপারে হয়তো বা জানতে পারে, ঠিক আছে ও খাই। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে নেগলিজেন্সি নিজের তরফ থেকে, হ্যাঁ, আমরা সবাই কিছু নেগলেক্ট করি, কিন্তু ওর যে নেগলেক্টটা ছিল, অবহেলা করেছে সে নিজের জন্য। হ্যাঁ, যদি সে তার মেডিকেল ইউনিটেও ইনফর্ম না করে থাকে, নিজে নিজে ওষুধ খায়, নিজে নিজে রক্ত পরীক্ষা করায় এবং শেষ মুহূর্তে যখন সে বুঝতে পারে যে আমার খুবই সমস্যা, সে তখন আসে, তো সেটাতে বোঝা যায় আমাদের ওই সিস্টেমটাতে গন্ডগোল ছিলই এখানে আসার পর। কাজেই পেশেন্ট পার্টি তো বলবে এই হয়েছে সেই হয়েছে, সেটা বলবেই, সেটা বলে, এটা একটা নর্মাল লাইন। হ্যাঁ, কারণ মৃত্যুকে মেনে নেওয়া খুবই কঠিন কাজ। এবং আমি যথেষ্ট দুঃখিত যে এরকম একটা লোক 47 বছর বয়সে সে মারা গেল। তার বাচ্চা কাচ্চা আছে, ওর বড় ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে, 2টা মেয়ে হয়তো বা তারা আছে ছোট। তো সেগুলা আমি বলবো যে আমার তো সমবেদনা আছে, কিন্তু এখানে হাসপাতালের তরফ থেকে কোনো রকমের অবহেলা, নেগলিজেন্সি হয়েছে। কারণ ডক্টর দীপ্তনু সাহা কয়েকবার দেখেছে রোগীটাকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর ওকে এখানে আসার পরে সিটি স্ক্যান করার কথা বলা হয়েছিল ওই সময়ই, কিন্তু ওটা বিকাল পর্যন্ত সে করেনি। তো এই সব দিক বিবেচনা করলে আমি মনে করি না যে ডাক্তারবাবুর কোনো নেগলিজেন্সি ছিল। হ্যাঁ, পেশেন্ট মারা যায়, কোনো ডাক্তারবাবু চায় না, আমার এই বক্তব্য। না না, ওইটা তো পোস্টমর্টমের রিপোর্ট তো এখন আসবে না। পোস্টমর্টমের রিপোর্ট সেই বিচারাগুলা, যে বিভিন্ন অঙ্গগুলা আছে, ডেফিনেটলি আসবে কোথায় কি ছিল, তার লিভারে কি সমস্যা ছিল, তার ব্রেনে এনকেফালাইটিস হয়েছিল কিনা, বা কোনো ব্লিডিং হয়েছে কিনা, এই সমস্ত ব্যাপারগুলা আসবে। কিছু সময় লাগবে, কারণ এগুলাকে পুলিশ এগুলো পাঠাবে, আগরতলা পাঠাবে। আমাদের টক্সিকোলজি যে ডিপার্টমেন্ট আছে, ফরেন্সিক অ্যান্ড টক্সিকোলজি, ওখান থেকে রিপোর্টগুলো আসবে। আর ব্লাডের